और ये ऐप हर यूजर का एक गुप्त सोशल ग्राफ बनाता है जो रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। केवल जब कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है और अपना केस रिपोर्ट करता है, भारत सरकार उस व्यक्ति का पिछले 6 से लेकर अभी तक का रियल टाइम सोशल ग्राफ प्राप्त करके उससे संपर्क में आए बाकी लोगों को सूचित कर सकती है। इस पूरे प्रोसेस में किसी भी यूजर की पर्सनल डिटेल्स रिलीज नहीं की जाती। ऐसा करने से सभी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट तुरंत मेडिकल सहायता प्राप्त कर सकते हैं और बिना समय बर्बाद किए सेल्फ क्वारंटाइन द्वारा इस वायरस को आगे फैलने से रोक सकते हैं। ये आपको खुद का रिस्क असेसमेंट करने में सहायता करता है और करोड़ों भारतीयों तक भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जरूरी नोटिस और अपडेट्स भी पहुंच जाता है। इसके अलावा ये ऐप आपके पेशे अनुसार आपको पर्सनलाइज्ड पेजेस और मैसेजेस भी देता है। इस सब में हर यूजर की प्राइवेसी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हम सारा डेटा बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं और इस डेटा का उपयोग केवल भारत की सरकार कर सकती है और वो भी सिर्फ मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। हमें इस बीमारी पर नियंत्रण पाना ही होगा और आरोग्य सेतु हमें ये करने का एक बहुत अच्छा मौका देता है। इस वक्त ये ऐप हमको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सशक्त बना सकता है और आने वाले समय में ये एक महत्वपूर्ण हेल्थ केयर ऐप के रूप में राष्ट्र की सेवा भी कर सकता है। अब आरोग्य सेतु का समय आ गया है, क्योंकि मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। Arogya Setu is an app which is built under the guidance of government, and it's built by some extraordinary people from the private sector working very closely with the National Informatics Center. And it's a brilliant effort to be able to come up with an app which can help us keep the people safe to the extent possible in this huge challenge. The difficulty about coronavirus is that it can get transmitted, and person could be carrying that for several days, not even realize that he or she is infected, and end up unwittingly infecting others around him, the friends, family members, people, any other person they come in contact with, without actually getting to know that they have a problem or they are spreading infection. The only way to do this, to actually help people in this, is to use technology seriously and thoroughly, so that if a person has has a risk of being infected, he or she gets informed well in time, even before the symptoms occur, get appropriate guidance on how to self-isolate, when to look out for what kind of symptoms, and what is the time when they need to be tested if required, and what is the time they need to seek medical help if required, and get connected to that. So this is a way, think of, possibility that you had come in contact with someone over the past 10 or 15 days who later on turns out to be COVID positive. And you would not know, you would not really get to know otherwise, but this app would be able to sense the proximity that you have been close to that person over the period of risk. It does an assessment of what kind of risk you have of contracting this virus, and it then brings in the appropriate guidance for you. So it's the only way. There is no other way to be able to get this advanced intubation, to be able to get advanced intubation and break the chain of spread of virus. So I would say that it's an extraordinary app which has been developed. It has been kept on infrastructure which is capable of scaling hugely, and it's extremely important that everyone, almost everyone, has this downloaded and working on his or her smartphone.
નમસ્કાર મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો નેટ ક્લાસ. હું બલદેવ પરી બરવાળા માધ્યમિક શાળા ભેસાણ તાલુકાના માધ્યમિક શિક્ષક તરીકે ગણિતમાં અભ્યાસક્રમ કરાવું છું. આપણે સતત 3 દિવસથી ધોરણ 10 નું ગણિતનું પ્રકરણ જોઈ રહ્યા છીએ. પ્રથમ પ્રકરણ. તો આ પ્રકરણમાં આજે ફરી વખત એક નવા પ્રયોગ સાથે આગળ વધશું અને નવા નિયમો શીખવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો એમાં આપણે આગળ વધીએ ત્યારે પાવર પ્રેઝન્ટેશનથી આપણે જોઈશું. આ વિડીયોઝ પણ જોવા હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર પણ મૂકેલા હોય છે, ત્યાં આપ જોઈ શકો છો. હવે જોઈએ આપણે પાવર પ્રેઝન્ટેશનથી આ ચેપ્ટરનું પ્રકરણ. તો આજે જોઈશું વાસ્તવિક સંખ્યાઓ જે છે એ વાસ્તવિક સંખ્યાઓની અંદર આપણે જે આગળ વધ્યા છીએ એ મુજબ બોર્ડની પરીક્ષામાં આ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે આપણને 4 ગુણનું પૂછાતું હોય છે, જેની આગળ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. તો એ વિશેષ આ વિડીયોઝ જોવા હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર પણ www.baldevpuri.com વેબસાઇટ ઉપર પણ મૂકેલા હોય છે, ત્યાંથી પણ આપ કરી શકો છો. આજે આપણે એક પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો એક એવો દાખલો જોવાની ટ્રાય કરશું કે જેમના દ્વારા આપણે દાખલો 5 છે એ n × 6n અંતિમ અંક એનો શૂન્ય હોય કે નહીં એ આપણે ચકાસવાનું છે. તો અંતિમ અંક શૂન્ય છે એવું જ્યારે કહેવામાં આવે ત્યારે આપણે આ આંકને શૂન્ય છે અંતિમ અંક એ ક્યારે કહી શકીએ? તો જો અંતિમ અંક શૂન્ય હોય તો એનો અર્થ એવો થયો કે જે પ્રમેય છે એ પ્રમેય મુજબ તેને 5 અને 2 વડે એ ભાંગી શકીએ, મતલબ કે એના 2 અવયવો 5 અને 2 હોય જ. એટલે કે 6 ની n ઘાત આપણી પાસે અહીંયા 6 ની વાત કરી છે, એટલે 6 એટલે શું? તો કે 2 તેરી 6. એની n ઘાત એટલે કે 2 ની n ઘાત ગુણ્યા 3 ની n ઘાત 2 ની n ઘાત કરશું. હવે અહીંયા તમે જુઓ તો એનો અવયવો તો આપણી પાસે 2 ને 3 થયા, આથી ત્યાં બીજો કોઈ શૂન્ય અવયવ આપણે મળતો નથી. એટલે એને અર્થ એવો થયો કે એની પદાવલી જે મળવાની છે એ શૂન્ય થાય નહીં, કારણ કે 2 ને 5 એ સિવાયનો અવયવ મળ્યો. આવો જ દાખલો એક આપણે છઠ્ઠો જોઈએ. અહીંયા આપણી પાસે સમજાવવાનું છે કે 7 × 11 × 13 વત્તા 13 અને બીજું આપ્યું છે 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 વત્તા 5. એ શા માટે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે? મિત્રો, વિભાજ્ય સંખ્યા હોય ને એટલે આપણે એક વાત ચોક્કસ છે કે એમની અંદર આપણે હંમેશા અહીંયા તમે જુઓ તો એ a × b × c સ્વરૂપમાં હોવી જોઈએ, મતલબ કે એના અવયવો પડેલા હોવા જોઈએ. અહીંયા તો સરવાળાની નિશાની આવે છે, તમે જોઈ શકો અહીં 13 પ્લસ છે તો એ શું બતાવે છે? આ 13 અહીંયા પ્લસ છે, અહીંયા 5 પ્લસ છે. તો શા માટે વિભાજ્ય છે? તો આપણે આગળ જોઈએ કે અહીંયા જોયું કે 7 × 11 × 13 અને પ્લસ 13 આપણે મૂકી દીધા, પણ અહીંયા 13 ને 2 ને મેં લાલ કલરથી બતાવ્યા, તમે જોઈ શકો છો. તો એ શું બતાવે કે આ એક પદ છે આખે આખું અને આ બીજું પદ છે. એ બંને પદમાં સરખું કોણ છે? લાલ કલરથી 13. એ 13 ને બહાર કાઢી લ્યો એટલે શું થશે? 7 × 11. અહીંથી 13 નીકળી જાય આ પદમાંથી તો શું વધે? 7 × 11. એ 7 × 11 લખ્યા, અહીંયાથી પ્લસ 13 નીકળી ગયા એટલે 13 × 13 એટલે 1 વધ્યા. હવે 7
ગુણ્યા 11, 13, આખે આખું આ જે પદ છે એ, અને આ બીજું પદ એના બરાબર આપણે શું મળ્યું અહીંયા? તો 11 + 77 વત્તા 1 એટલે 78. તો હવે પછીનું સ્ટેપમાં આપણે શું લખાશે? આ 13 તો છે જ, ગુણ્યા કેટલા આવવાના છે આપણી પાસે? 78. તો એ પદ આપણને મળ્યું 13 ગુણ્યા 78. હવે શું થશે કે આ બે તો ગુણાકારમાં આવી ગયા, પણ જાના બધા અવયવો પડે એટલે આ વિભાજ્ય સંખ્યા થઈ ગઈ. જો તેના બધા અવયવો ક્યાં ક્યાં પડે એ જોઈએ. એટલે અહીંયા 13 × 78 થશે. સરવાળામાંથી આપણે ફેરફાર કરી ગુણાકાર સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરીએ છીએ આપણે. હવે શું થશે? 13 ના પણ અહીંયા તમે એમ રહેજો, હજી આના અવિભાજ્ય અવયવ શું શું પડશે? તો તમે કહેશો કે 2 તેરી 6. 2 તેરી 6 એ અવયવો થયા એના. એટલે 13 ગુણ્યા 13 એટલે કે 13 નો વર્ગ, ત્યારબાદ 2 ગુણ્યા 3, 2 તેરી 6. તો અહીંયા તમને જો A ગુણ્યા B ગુણ્યા C સ્વરૂપ મળી ગયું. એટલે એ સંખ્યા કેવી થાય? વિભાજ્ય સંખ્યા થશે આપણી પાસે. હવે જોઈએ એના પછીની જે સંખ્યા છે એ જોઈએ આપણે. તો 7 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 13 અને 13. તો અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકાર જે છે એ ગુણાકાર અહીંયા બતાવી શક્યા આપણે. હવે જુઓ તો તમે 7 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 13 એને આપણે કેવી સંખ્યા કહી શકીએ, જેને વિભાજ્ય તરીકે બતાવી શકીએ? આ તો અવિભાજ્ય હતું કારણ કે વધતા આવ્યું હતું, પણ એને ગુણાકાર સ્વરૂપે આપણે બતાવી દીધું. આ જ વાતને આપણે હવે 7, 5, 13 જેની વાત કરી હતી એ જ સંખ્યા બીજી અહીંયા આપણને આપી છે, એની અંદર શું થાય છે એ જોઈએ. તો એ સંખ્યાઓને આપણે બતાવીએ બીજા સ્ટેપ્સથી. તો શું થશે? એટલે કે એક સરવાળા તરીકે આપણે એને બતાવી શકીએ છીએ. એક રમતના મેદાનમાં સોનિયા એક પરિભ્રમણ પૂરું કરે એવો એક દાખલો છે. એને પરિભ્રમણ પૂરું કરતા 18 મિનિટ લાગે છે, અને રવિ જે પૂરું કરે છે એને 12 મિનિટ લાગે છે. બંને એક જ સમયે એક જ બિંદુએથી એક જ દિશામાં પરિભ્રમણ કરવાનું શરૂ કરે તો કેટલી મિનિટ બાદ બે ભેરા થાય? આવું આપણે બતાવવાનું છે. તો વર્તુળાકાર મેદાન છે. આપણે અહીંયા સામાન્ય કલ્પના કરીએ કે એક વર્તુળાકાર મેદાન છે. એમાં એક સોનિયા પણ દોડે છે. અહીંથી શરૂઆત કરી, ધારો કે આ ટ્રેક ઉપર આનો પોડો મોટો ટ્રેક છે. આ ટ્રેક ઉપર બંને દોડે છે મિત્રો. હવે એક સોનિયા દોડે છે, અહીંયા સોનિયા છે, અને બીજું કોણ છે? રવિ. અહીંથી બે શરૂઆત કરે છે એક સાથે. તો શું થશે? બંને છે એ 18 મિનિટ એકને લાગે છે. કોને 18 મિનિટ લાગે છે? સોનિયા બેનને. સોનિયાને કેટલી વાર લાગે છે? 18 મિનિટ. જ્યારે રવિને કેટલી વાર લાગે છે? તો રવિને 12 મિનિટ લાગે છે. સોનિયા અને રવિ બંને 18 અને 12 મિનિટમાં ફરે છે. પણ એમાં પ્રશ્ન શું પૂછ્યો કે ધારો કે બે એક જ સમયે શરૂ કરે, તો એ જ્યાંથી શરૂ કર્યું ત્યાંથી અહીંથી દોડતા 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 તો એક તો પાછળ રહી જવાનું જેની સ્પીડ ઓછી છે. તો એવો કયો સમય આવશે કે જે બે પાછા અહીંયા ભેરા થઈ જાય? એ કેટલી મિનિટ પછી બે અહીંયા ભેરા થઈ જાય? આ કૂટ પ્રશ્ન છે. અને આ કૂટ પ્રશ્નનો જવાબ બાલ મિત્રો આપણે જ્યારે આપવાનો હોય ત્યારે આપણે શું વિચારીએ? તો આ સ્વાધ્યાયમાં શું આવ્યું? બસ એ જ આમાં કઈ આવતું હોય તો આપણે એનો લસા મેળવવો જોઈએ. શું મેળવવું જોઈએ? લસા. કોનો લસા?
12નો અને 18નો. 12નો લસા મેળવવો હોય એટલે આપણે શું કરીએ? તો કે 12ના અવયવ પાડીએ. 12ના અવયવ પાડીએ તો શું થશે? તો કહેશો કે 4 તેરી 12. બીજું શું થાય? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3. 12ના બધા અવિભાજ્ય અવયવ પડી ગયા. પછી પાડો અવયવ 18ના. 18ના શું થશે? 6 તેરી 18. હજી પાડો 2 તેરી 6 અને બીજા 3. આ 6ના અવયવ પાડી નાખ્યા. આના અવિભાજ્ય અવયવ પાડ્યા. હવે લસા મેળવવાનું તમને આગળ શીખવાડી દીધું કે લસા જો શોધવો હોય આપણે તો શું કરવાનું? તો લસા શોધવા માટે તમારે આમાં જે સામાન્ય આવી ગયા એના સિવાય શું બાકી રહ્યું? એટલે કે આમાં 2 ની કેટલી ઘાત છે? તો કે 2 ની 2 ઘાત ગુણ્યા 3 છે. અહીંયા 2 અને 2 ની 3 ની કેટલી ઘાત છે? 2. તો જે મોટી ઘાત છે એ લખી નાખવાની. 2 ની 2 ઘાત 3 ની 2 ઘાત. આના સિવાય કોઈ આંકડો હોય તો એ લખો, તો નથી. તો આ કેટલા થશે? 4. અને આ કેટલા થશે? 9. 3 નો વર્ગ 9 ચોક. તો મિત્રો 36 મિનિટ પછી એ બંને બેન ભાઈ આ ટ્રેક ઉપર ફરી વખત પ્રારંભ બિંદુએ મળશે. આપણે એને પરિભ્રમણ કરતા લાગતો સમય તો આ દાખલાના જવાબ માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? લસા મેળવવાનો છે. પરીક્ષામાં આવો દાખલો નામ ફેરવીને મિત્રો પૂછે તો પણ આપણને આવડી શકે. 12 અને 18 નો લસા શોધવો હોય તો પણ આપણે બહુ સરસ રીતે મેળવી શકીએ. 12 એટલે કે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3. અહીંયા જે કર્યું છે પ્રક્રિયા 18ની પ્રક્રિયા કરી અને 2 નો લસા શોધ્યો. આ છાપેલો દાખલો હતો, આપણે આ લખેલો દાખલો છે. બે વાત તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. મને લાગે છે કે તમને આ સરસ રીતે સમજાણો છે. પરીક્ષામાં આવશે તો અવશ્ય તમને આ પૂરા માર્ક અપાવશે. તો લસા આપણો મળ્યો 36. એટલે બંને પ્રારંભ બિંદુએ 36 મળે. ને આપણે લખવાનું હોય ત્યારે આપણે શબ્દોમાં લખવાનું હોય તો આપણે શબ્દોમાં પણ આ રીતે ફરજ વ્યવસ્થિત રીતે લખવાનું. કારણ કે આપણને પરીક્ષામાં સમજાય ટૂંકમાં, પણ વર્ણન આપણે વ્યવસ્થિત લખવાનું. ત્યારબાદ આપણે એક પ્રમેયની વાત કરવાના છે. પ્રમેય 1.3 અને એના માટે આપણે એ વાત શીખવાની છે ખાસ કે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ માટે છે. એટલે ખાસ તો આમ જોઈએ ને તો 2n અને 5n આ વાળી વાત આના પછીના પ્રમેયમાં છે. એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ માટે આપણે a સ્ક્વેર એ વિભાજ્ય હોય તો a અને m પણ p પણ. તો આને અસમય સંખ્યાઓનું પુનરાવર્તન પ્રમેય કહેવામાં આવે છે. મિત્રો અહીંયા તમને બે વાત એક સાથે શીખવાડવા માંગુ છું. પછી આપણે એને જબરદસ્ત વિડીયો સ્વરૂપે જોશું. આજે ટ્રાય કરશું વિડીયોથી કેવી રીતે થાય છે. તો 2 નો વર્ગ 2 વર્ગમૂળમાં 2 અને વર્ગમૂળમાં 3 આ બંને સમય સંખ્યાઓની વાત કરવાની છે. આથી ઉલટું આપણે લઈએ કે ધારો કે સમય છે એવું સાબિત કરવું જગ્યાએ કે ભાઈ નહીં સમય નથી અસમય છે, તો બંનેમાં એ રાખવાનું. 2 દાખલા સામે રાખું છું એટલે તમને બહુ સરસ રીતે સમજાય. પછી તમે એમ કહો કે વર્ગમૂળમાં 2 એના બરાબર તમે r/s લ્યો, તો સામે પણ તમે કોઈ શૂન્યતર પૂર્ણાંક a અને b લ્યો જેના ab બરાબર વર્ગમૂળમાં 3 દર્શાવો. r અને s જે છે એના સિવાય એક એનો અવયવ હોય. અહીંયા પણ એવું જ થશે. a અને 2 સિવાયનો કોઈ એક અવયવ હોય. સામાન્ય અવયવ એનો r અને s એટલે કે વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર 1/2 હોય. સામાન્ય અવયવ વડે એને વ્યાપક રીતે આપણે એને ગુમાવવા સિવાય વ્યાપક રીતે એને સ્વીકારીએ તો અહીંયા b છે એ ગુણાકારમાં જતા રહીએ એટલે b × 2 = a. અહીંયા પણ એવું જ થશે. તો b √3a. અહીંયા પણ આપણે આ b છે એ ગુણાકારમાં જતા રહેશે એટલે b √3 આપણી પાસે મળી જશે અહીંયા. હવે આ જે સંખ્યા મળી એનો અવયવ આ મળ્યો, એવું કહેવાનું છે કે આનો અવયવ મળ્યો મતલબ કે a ને 2 વર્ગ વડે ભાંગી શકાય છે. અવયવ મળે એટલે એ જ થયું. આમાં પણ બંને બાજુ તમે વર્ગ કરીને પુનઃ ગોઠવણી કરો તો આનો વર્ગ કરવાનો છે તમારે, આનો પણ વર્ગ કરવાનો છે. આ વર્ગ કર્યો અહીંયા એટલે વર્ગમૂળમાં 3 નો વર્ગ થઈ ગયો. વર્ગ કરતા આપણને જે સંખ્યાઓ મળે તે જે મળે છે એને આપણે ભાંગી શકીએ છીએ. એટલે પ્રમેય 1.3 પ્રમાણે એનો વિભાજ્ય થાય, એનો આપણે અહીં ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછી તમે લો કે
એ બરાબર 2c લ્યો, અહીંયા એ બરાબર તમે 3 આવ્યા છે એટલે કેટલા લેશો? 3c લ્યો. હવે બંને બાજુ એમાં પણ વર્ગ કરો. આથી b વર્ગ બરાબર 2c વર્ગ તો છે જ, આપણે આની અંદર કિંમત મૂકી દો. અહીંયા પણ એવું જ કરવાનું છે. બે દાખલા એક સાથે એટલા માટે લો ઉદાહરણ, અને આ તો બોર્ડમાં આ વખતની પરીક્ષામાં મિત્રો આ દાખલો પૂછાઈ ગયો છે અને ફરી વખત પૂછાવાની સંભાવનાઓ પણ ખરી એની. તો આનો અર્થ એવો છે કે બી પણ છે એ બેનો અવયવો છો, એ તો હતો જ ને બી પણ છો, મતલબ કે એ બંને સમય સંખ્યાઓ થાય. એનો અર્થ એવો છે કે પ્રમેય ઉપરથી કહી શકીએ કે બંને સંખ્યાઓ કેવી થાય? તો કે બંને સંખ્યાઓ છે એના અવયવો થયા છે, એટલે ઓછામાં ઓછો એનો એક અવયવ સામાન્ય અવયવ તો હોય જ. સામાન્ય આમાં 2 મળ્યો, અહીંયા 3 મળ્યો, તો એનો અર્થ એવો થયો કે એને આપણી ધારણા છે એના કરતા વિરોધાભાસ મળ્યો કે એના સિવાયનો કોઈ અવયવ એને મળે છે, એટલે કે એ સંખ્યા છે એ ધારણાથી વિરુદ્ધ થઈ, સમય થઈ. આપણે ધાર્યું તો શું ધાર્યું હતું? તો કે આપણે ધારીએ કે એ સંખ્યા કેવી હોય? અસમય હોય. સમય અસમય આપણે બતાવે, સમય ધારી, સમય આવી એટલે એવું આપણી ધારણાથી વિરોધાભાસમાં બતાવી છે, જેને કારણે આપણે એવું કહી શકીએ કે એ ધારણા આપણી ખોટી છે અને વર્ગમૂળમાં 2 કેવી છે? અસમય સંખ્યા છે. અહીંયા પણ કહી શકીએ વર્ગમૂળમાં 3 એ અસમય સંખ્યા છે. એક ઉદાહરણ લઈને દાખલો જોઈશું આપણે. અહીંયા 3 વર્ગમૂળમાં 2 સમય અસમય છે એવું બતાવું. તો પહેલા ઉલટું ધારવાનું. શું ધારશો આપણે ઉલટું? કે અહીંયા આ સંખ્યા છે સમય નહીં, અસમય નહીં, કેવી છે? સમય છે. સમય છે એવું ધાર્યું એટલે એ ને બી એવા પૂર્ણાંકો આપણને મળવાના છે કે જે એના પુનઃ ગોઠવણી કરીએ તો અહીંયા બી વડે ગુણી નાખો અહીંયા તમે, એટલે 3 છે એ છેદમાં આવી જશે. 3 એ અને બી એના પૂર્ણાંક હોવાથી આ સમય સંખ્યા મળવાની છે કે નહીં? સમય સંખ્યા મળી, મતલબ કે વર્ગમૂળમાં 2 તો આપણી પાસે કેવા છે? અસમય છે. તો આ સંખ્યા પણ કેવી થાય? અસમય થાય. એટલે આપણે ધારણા જે કરી છે એમાં શું ઊભું થયું? વિરોધાભાસ ઊભો થયો. એટલે મતલબ એવો થયો કે 3 વર્ગમૂળમાં 2 એ અસમય સંખ્યા છે. મિત્રો એક વિડીયો જોઈએ આપણે. નમસ્કાર મિત્રો, આપણે ધોરણ 10 ની અંદર પ્રકરણ 1.3 ની અંદર 3 દાખલાઓ જોવાના છે. 3 સેમ છે, શિક્ષકોને પણ આ મદદરૂપ થાય એવી વાત છે. તો એમાં બીજું નવું કશું નથી, પરંતુ તેને સરળતાથી કેમ ગણી શકાય એનો પ્રયત્ન છે. તો અહીંયા પહેલી વાત એ છે કે 3 વત્તા 2 વર્ગમૂળમાં 5 એ અસમય સંખ્યા છે એવું બતાવું. બીજો દાખલો પણ એવો છે 7 વર્ગમૂળમાં 5 એ પણ અસમય સંખ્યા છે. અને ત્રીજો દાખલો 6 વત્તા 2 વર્ગમૂળમાં 2 એ અસમય સંખ્યાઓ છે. હવે અહીંયા આપણે એ કરીએ 3 ને એક સાથે સાબિત કરવાની ટ્રાય કરીએ. શા માટે? તો કે આપણને એ ખબર પડે કે બધું સેમ હોય છે એટલા માટે. તો અહીંયા કેમ આપણે ધાર્યું કે પ્રથમ એવું ધાર્યું કે આ સમય છે અસમય છે, તો આપણે એને કહીએ કે ઈ સમય અસમય નહીં, સમય છે, વિરુદ્ધ ધારણા કરીએ એની. તો અસમય છે તો એને સમય ધારીએ તો એના ઉપર આપણને એના બરાબર a/b ભાગાકાર સ્વરૂપમાં સમય સંખ્યાઓ મળે. મતલબ a અને b છે એ પરસ્પર આપણને ખબર છે કે અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકો થાય. તો આમની અંદર પણ આપણે શું લખશું? અહીં 7 વર્ગમૂળમાં 5 એ સમય છે એમ ધારતા. તો અહીંયા પણ શું થશે? 7 વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર a/b, જ્યાં a અને b પરસ્પર કેવી સંખ્યાઓ થાય? અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક થશે. અહીંયા પણ એવું થશે 6√2 એ સમય સંખ્યા છે એમ ધારતા. આપણે આપણી ભાષામાં લખી શકીએ, અહીં ધારીએ અથવા સમય સંખ્યા છે એમ. તો અહીંયા પણ શું થશે? તેથી 6 + વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર a/b, જ્યાં a અને b એ કેવી સંખ્યાઓ થાય? અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક થશે. હવે મિત્રો આપણે અહીંયા જે આ આપ્યું છે એનું સાદુરૂપ આપીએ. 3 વત્તા 2 વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર આપણી પાસે છે a વત્તા b. 3 છે વત્તા છે, સામે જાય તો કેવા થાય? ઓછા. અહીંયા પણ એવું થશે વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર a/b. 7 છે એ ક્યાં જશે? ભાગાકારમાં, ગુણાકારમાંથી. તેથી પહેલા આપણે આનું કરી રાખીએ. એની જેમ અહીંયા પણ એવું થશે a/b
એમાં સામે લઈ જાય -6 થશે અને આપણી પાસે છે વર્ગમૂળમાં 2. વર્ગમૂળમાં 2 6 ને સામે લઈ ગયા માઇનસ છે 3 નું એક જ સ્ટેપ. તેથી અહીંયા શું થશે 2 હજી નડે છે આપણે અહીંયા એટલે 2 ને દૂર કરશું તો અહીંયા આનું સાદુરૂપ લઈ લે a - 3b છેદમાં 3 અને 2 ગુણાકારમાં છે 2 ગુણાકારમાં છે ભાગાકારમાં છે ગુણાકારમાંથી ક્યાં જશે ભાગાકારમાં. અહીંયા તો 7 ને આપણે સીધા લઈ જ દીધા છે એટલે અહીંયા કઈ સાદુરૂપ દેવાનો કોઈ સવાલ નથી. અહીંયા થશે આપણી પાસે એ રીતનું કે અહીંયા શું થશે 2 હજી નડે છે આપણે અહીંયા એટલે 2 ને દૂર કરશું. હવે સાદુરૂપ આપ્યા પછી આ સંખ્યા તો કેવી મળશે સમય સંખ્યા છે વર્ગમૂળમાં 5 તો a - 3b બરાબર 2b એ સંખ્યા કેવી થઈ સમય સંખ્યા થઈ. તેથી વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર પણ કેવું થાય સમય સંખ્યા થશે. પણ ખરેખર તો વર્ગમૂળમાં 5 કેવી સંખ્યા છે વર્ગમૂળમાં 5 એ અસમય સંખ્યા છે. એનો મતલબ શું છો આપણી જે ધારણા છે કરતા આપણે કેવું પરિણામ મેળવ્યું એનું વિરોધાભાસી પરિણામ મેળવ્યું. આ વિરોધાભાસી પરિણામ મેળવ્યું અહીંયા હું લખું આમાં તમે લખશો પછી. તો તેથી આપણે શું કહી શકીએ કે 3 + 2 વર્ગમૂળમાં 5 એ અસમય સંખ્યા હોય અથવા છે. અહીંયા પણ તમે શું કહેશો કે a/7b તો સમય સંખ્યા છે તો તેથી વર્ગમૂળમાં 5 પણ કેવા થશે સમય થશે. પણ આપણે અહીંયા હમણાં જ કીધું કે વર્ગમૂળમાં 5 તો કેવા છે પણ વર્ગમૂળમાં 5 તો અસમય સંખ્યા છે. આપણી ધારણા કેવી થઈ વિરોધાભાસી. તમે લખજો આમાં હું ખાલી એમ લખ્યું આપણી ધારણા વિરોધાભાસી થઈ. તેથી શું થાય 7 વર્ગમૂળમાં 5 એ કેવું થશે અસમય. અહીંયા પણ એવું થશે વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર આ જે મળ્યું a - 6b / b. હવે આ સંખ્યા તો કેવી છે સમય સંખ્યા છે a/b સ્વરૂપમાં મળે છે મતલબ કે વર્ગમૂળમાં 2 પણ કેવી સંખ્યા બને સમય મળે. પરંતુ આપણે ખબર છે કે વર્ગમૂળમાં 2 તો કેવી સંખ્યા છે અસમય છે. એટલે આપણી ધારણા જે છે એ કેવી થાય ખોટી થશે વિરોધાભાસી હોવાને કારણે. એટલે શું મળે આપણને તો કે 6 + વર્ગમૂળમાં 2 એ સમય સંખ્યા છે અસમય સંખ્યા છે એવું આપણે કહી શકીએ. તો આ રીતે તમે દાખલાને 3 સાથે એક સાથે લઈ અને એનું સાબિતી આપો તો તમને ગણવામાં સહેલું પડે. એક જ સરખું હોય પરીક્ષામાં તમે વધારે સ્ટેપ પણ એડ કરી શકો છો. અને સ્ટાન્ડર્ડ 10 મેથ્સ લખીને આ બલદેવપુરી લખીને પટ્ટીમાં આપ્યું છે સર્ચ કરશો તો તમને બધા વિડીયો મળશે. લાઈક કરી સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકોનને ક્લિક કરો. અમે જ્યારે વિડીયો મૂકીએ તરત તમને મળશે આપ જોઈ શકશો. અને એની એક પીડીએફ ફાઇલ પણ ત્યાં આવે છે. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પણ બધા વિડીયોની લિંક પણ મૂકેલી છે તો ત્યાંથી પણ તમે સીધા મેળવી શકો છો. ખાસ કોમેન્ટ કરીને શેર કરજો. મિત્રો આજે એક નવો પ્રયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જરૂર તમે કહેશો કે વિડીયો લાઈવ કેવી રીતના આપને અનુકૂળ આવ્યો છે. કારણ કે અમારા સ્ટુડિયોમાં ઉતરેલો વિડીયો તમને સીધો મળી રહે એવો પ્રયત્ન કર્યો છે કે જેથી કરીને લાઈવ કાચની અંદર જે મેં પ્રયત્ન કર્યો છે બહુ મોટા પ્રયત્ન તે તમને સીધું મળી રહે. હવે આવતે દિવસે એટલે કે આવતીકાલે આ જ સમયે ફરી વખત અહીંથી જ્યાંથી આપણે અધૂરું મૂક્યું છે ત્યાંથી આ સમયની સાથે રહીને ફરી વખત આપણે 5 વાગે મળશું. વધુ આવા વિડીયોઝ તમે આજ જોયા છે અને સરસ રીતે જોવાના હોય તો ધોરણ 10ના ઘણા બધા પ્રકરણોના વિડીયોઝ આપ ઘર બેઠા પણ શીખી શકો છો. તે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર પણ મૂકેલા છે. તો ત્યાં બલદેવપુરી મેથ્સ લખીને સર્ચ કરશો તો 10th 9th 8th બધા માટેના 6 થી છે આપ મેળવી શકો છો. ત્યાં સુધી આપ સર્વનો આભાર. જય હિન્દ જય ભારત.